حکومت کا عوام کو قسطوں پر ریلیف جاری، پیٹرول کی قیمت میں 4 روپے فی لیٹر کی کمی کر دی گئی، نئی قیمت 373 روپے 78 پیسے مقرر، ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے فی لیٹر کی کمی کر دی گئی، نئی قیمت 378 روپے 78 پیسے ہو گئی، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ ایران امریکہ امن معاہدے پر حتمی فیصلہ ہو چکا ہے۔ مشرق وسطی میں قیام امن سے متعلق معاہدے کی وزیر اعظم شہباز شریف نے تصدیق کر دی۔ ایکس پیغام میں کہا کہ پاکستان دونوں فریقین کے ساتھ قریبی رابطے میں ہے اور اگلے مراحل کو حتمی شکل دینے پر کام کر رہا ہے۔ امن آج جتنا قریب ہے ماضی میں شاید کبھی اتنا قریب نہیں تھا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ٹویٹ میں کہا کہ مفاہمتی یادداشت کے قریب ترین ہے، میڈیا قیاس آرائی نہ کرے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے بھی عباس عراقچی کا ٹویٹ ٹروتھ سوشل پر شیئر کر دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ ایم او یو کے متن کو حتمی شکل دینے کے لیے متعلقہ اداروں کے اجلاس جاری ہیں۔ چھبیس ستائیس کے لیے اقتصادی ترقی کی شرح 4% رہنے کا امکان ہے۔ بجٹ خسارہ جی ڈی پی کا 3.6%، جبکہ پرائمری سرپلس جی ڈی پی کا 2% ہوگا۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 7% اضافہ کیا جا رہا ہے اور ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن میں بھی 7% اضافے کرنے کی تجویز ہے۔ کم سے کم تنخواہ جو منیمم ویج میں 10% اضافہ کرنے کی تجویز ہے۔ مہنگائی کی وجہ سے تنخواہ دار طبقے کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے۔ ہم نے ان سیلری سلیبز کو نیچے کیا ہے۔ 7,020 ارب روپے کا خسارہ، آئندہ مالی سال کے لیے 18,771 ارب روپے کا وفاقی بجٹ پیش کر دیا گیا۔ 8,054 ارب روپے سود کی ادائیگی کے لیے مختص ہوں گے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی قومی اسمبلی میں بجٹ تقریر، کہا کہ پی ایس ڈی پی کے لیے 1,000 ارب، جبکہ وفاقی حکومت کے اخراجات کا تخمینہ 17,495 ارب روپے ہے۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 7% اضافے کی خوشخبری، ریٹائر سرکاری ملازمین کی پینشن میں بھی 7% اضافے کی تجویز ہے۔ کم سے کم ماہانہ تنخواہ 44,000 روپے کی جائے گی۔ آزادی آزاد کرو، آزاد کرو، قومی اسمبلی کے بجٹ اجلاس میں بھی ہنگامہ آرائی۔ وزیر خزانہ کی تقریر کے دوران حکومتی اور اپوزیشن ارکان آمنے سامنے آ گئے۔ نعرے بازی اور شور شرابے کے دوران بعض ارکان گتھم گتھا، دیگر ارکان اور سیکیورٹی اہلکاروں نے بیچ بچاؤ کرایا۔ آمدنی کی 4 سلیب کے تنخواہ دار افراد کو ریلیف فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں جو تنخواہ دار 22 سے 32 لاکھ روپے کے درمیان سالانہ کماتے ہیں، ان کے ٹیکس کی شرح 23% سے کم کر کے 20% کرنے کی تجویز ہے۔ 32 سے 41 لاکھ روپے کے درمیان آمدن والے تنخواہ داروں کے لیے ٹیکس کی شرح 30% سے کم کر کے 25% کرنے کی تجویز ہے۔
हुकूमत का आमदनी की 4 स्लैब्स के तनख्वाहदार तबके को रिलीफ फराहम का फैसला। सालाना 22 से 32 लाख कमाने वालों के लिए शरह 23 से कम करके 20% करने की तजवीज़। 32 से 41 लाख रुपए कमाने वालों का टैक्स 30 से कम करके 25%। 41 लाख से 56 लाख तनख्वाह पर इनकम टैक्स की शरह 35 से 29% और सालाना 56 से 70 लाख तनख्वाह पर टैक्स की शरह 35 से 32% की जा रही है। हुकूमत का तनख्वाहदार तबके पर आए सरचार्ज ख़त्म करने का फैसला। 15 से 50 करोड़ रुपए तक आमदनी की 6 स्लैब्स पर आयद सुपर टैक्स ख़त्म करने की तजवीज़। 50 करोड़ से ज़्यादा आमदन पर सुपर टैक्स की शरह से कम करके 8% करने की तजवीज़। की दफा हुकूमत की अहम तरीन तरजीह है। दफा के ज़िम्न में 3000 अरब रुपए फराहम किए जाएंगे। बिजली और दीगर शोबों की सब्सिडी के तौर पर 1091 अरब रुपए की रकम मुख्तस की जा रही है। ग्रांट्स की मदद में 2680 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं, जो BISP, आज़ाद जम्मू व कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के नए ज़िम्मेशुदा अजला वगैरह के लिए हैं। तालीमी वसाइफ प्रोग्राम को मज़ीद वसअत दी जाएगी ताकि तकरीबन 92 लाख बच्चों को फ़ायदा पहुँचाया जा सके। दिफा का बजट 3000 अरब रुपए मुख्तर। सरकारी ग्रांट्स की मद में 2680 अरब, तालीम के लिए 26, आला तालीम के लिए 46 अरब, सेहत के लिए 25, बिजली और दीगर शोबों के लिए 1091 अरब, शाहराहों, रेल और बंदरगाहों के लिए 365 अरब रुपए मुख्तस। K4 मंसूबे के लिए 10 अरब रुपए रखे गए हैं। ML1 के कराची तरोहरी सेक्शन पर काम आइंदा साल शुरू होगा, जिसके लिए 25 अरब मुख्तस किए गए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 838 अरब, आज़ाद जम्मू कश्मीर GBKP के नए जमशुदा अजला के लिए 1248 अरब रुपए की ग्रांट्स। सूबों को NFC की मद में 8848 अरब रुपए मुंतकिल किए जाएंगे। वाली जो गाड़ियां हैं, जो गाड़ियां दरामद होती हैं, उसमें 2000 सीसी से बड़ी और 3000 सीसी तक की SUVs पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स, रिक्शों, गाड़ियों और बसों पर मौजूदा रियायती निज़ाम अगले साल भी बरकरार रहेगा। दरामद किए जाने वाले इलेक्ट्रिक ट्रकों पर भी 1% सेल्स टैक्स की सहूलत फराहम करने की तजवीज़ है। विफाकी बजट में बड़ी दरामदी गाड़ियों पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद करने का फैसला। 2 से 3000 सीसी तक SUVs पर नई फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद होगी। 3000 सीसी से बड़ी गाड़ियों पर ड्यूटी की शरह में मजीद इजाफा होगा। 2 करोड़ रुपए की इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर भी फेडरल एक्साइज ड्यूटी नाफिज करने की तजवीज़। E-बाइक्स, E-रिक्शों की खरीदारी के लिए सब्सिडाइज फाइनेंसिंग और मुल्क भर में ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करने वाले पुराने पंखे बदलने की मुहिम का आगाज़। तब्दीली के लिए 128 अरब रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।